नमस्कार स्वागत करुच्ची आज परिक्रमा को पुणी थे भारतर स्वास्थ्य सेवा अभियान एक वैप्लविक परिवर्तन आसी गत 27 सेप्टेम्बर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुभारंभ करिसेंति। देश आजादी 75 वर्ष में एभली एक वैप्लविक परिवर्तन स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाइए जहां नहीं सारा देश में चर्चा आउ अवसर में प्रधानमंत्री कहते स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने गत 7 वर्ष धरी जो अभियान चलता से अभियान एक वैप्लविक अंत घटी एक से कहते 130 कोटी लोकर आधार एवं 18 कोटी लोक मोबाइल यूजर थिबा बेले 43 कोटी जनधन एकाउंट एत बड़ गोटे डिजिटल प्लाटफर्म थाउ थाउ एभली सुविधा निश्चित भाव देशवासी बहुत सुविधा आणिकी दब। तो वास्तविक कौन ये डिजिटल प्रकृत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कौन एवं यार सुविधा किभली भाव लोकों पाखे पहुँचब ए प्रसंग आज आम प्रसंग अच्छी परिक्रमा आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन प्रसंग आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ डाक्तर अच्छा डॉक्टर प्रभास रंजन त्रिपाठी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वागत करुच्चे आज कार्यक्रम को श्री त्रिपाठी मुझे जाना चाहूँगी वास्तविक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये जो योजना आरंभ होती प्रकृतर उद्देश्य कौन एवं कौ मान लाभार्थी इटा गोटे बड़ पदक्षेप आपड़ जो देखिए आयुष्मान भारत 3 वर्ष पूर्व आरंभ है तो आमर जो प्रधानमंत्री लक्ष्य रही जे समस्त को संपूर्ण स्वास्थ्य देवा और सुलभ मूल्य स्वास्थ्य देवा से आमर आयुष्मान भारत एक वैप्लविक परिवर्तन बा चिंताधारा जोटा आम 3 वर्ष पूर्व आरंभ करचे आज जो डिजिटल मिशन से आड हो जाए तार कलेबर आहरी वृद्धि पाई ए मुख्यतः लक्ष्य कौन रोचे ना जड़े पेसेंट बा जड़े रोगी बा जड़े हिताधिकारी जी भी रोच आयुष्मान भारत योजनार तांको गोटे यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिज्व एवं यही यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहा फल तार जेते तार हेल्थ रिलेटेड डाटा तार बयस हो कि तार आगुरी कौन पास्ट हिस्ट्री अच्छी कि से कौन मेडिसिन खाऊँ बा क्यों ड्रग प्रति एलर्जी इत्यादि तार समस्त पक्ष तथ्य रही पार या छड़ा कौन कौन आमर हॉस्पिटल अवेलेबल रोची एवं क्यों हॉस्पिटल रे क्यों स्पेशलिस्ट अवेलेबल रोचंदी कौन कौन फैसिलिटी अवेलेबल रोची ये समस्त सुविधा से माने ऑनलाइन माध्यम रे ताकू जानी परिबे एवं तार फायदा मध्य नहीं परिबे निश्चित आगे। तो 3 वर्ष तले जो आपनकर आयुष्मान भारत अभियान आरंभ होइतला जो कदा प्रधानमंत्री कहते जे 7 वर्ष धरी स्वास्थ्य क्षेत्र में गोटे विप्लव चलता एवं गोटे अभियान चलता आउ ये डिजिटल मिशन जोटा आरंभ होइछि मुख्य भाव में आपन जो कथा कहते जड़े हिताधिकारी बा जड़े साधारण लोक जी आर बेनिफिट पाई योग्य तार सबू कथा डिजिटाइज हो किंतु प्रश्न उठुची जे ये जे प्रधानमंत्री कहते बाधामुक्त ऑनलाइन प्लाटफॉर्म एक सृष्टि हम जहाँ डिजिटल स्वास्थ्य सिस्टम रे गोटे इंटर ऑपरेटिबिलिटी द्वारा सक्षम हम यही जिनसा प्रकृत कौन यही जिनसा आपंकर कौन हो ना से गोटे हॉस्पिटल रे थाई कि मध्य से आ गोटे हॉस्पिटल रे सपोज जड़े आगुरी कौन होती ना आमर जो नेटवर्क बा डिजिटल सिस्टम रोची ता इनसाइड वन सिंगल हॉस्पिटल मनकर मुझे हॉस्पिटल एडमिशन हेली कि देखली माने यही सिस्टम रे मोर सब डाटा रोला किंतु ये कार्ड फल कौन हम ना गोटे यूनिक आईडी रल जदि मुझे आज हॉस्पिटल को जाऊँगी अन्य गोटे हॉस्पिटल को सेठी डाक्तर बसिकी से हॉस्पिटल रे मोर कौन चिकित्सा होता कौन मोर पूर्व पास्ट हिस्ट्री कौन से जानी हम फल डिटेल रेकर्ड तार रिट्रीव करी हम तो आपनकर जने गोटे हॉस्पिटल जदि ट्रीटमेंट होता है परवर्ती समय आ कोन से गोटे हॉस्पिटल गला कि भारत वर्षर कौन सी हॉस्पिटल को गले मध्य सेठी मध्य सेम कार्ड माध्यम रे तार टोटल डाटाटा ताकू सेठी एक्सेस करी हम फल ताको बारंबार से इन्वेस्टिगेशन बारंबार जमती आमर कहती दास आइले मूलर गा से मूलर आउ थे सब जाक जीरो रु आरंभ करिया पड़ोनी ताने आ गोटे हॉस्पिटल गले डाक्तर पाखे कि सेठिकार जी भी स्वास्थ्यकर्मी थे पाखे गोटे प्रिलिमिनारी डाटा रहा अच्छा यही पर्यंत वर्क अप हो सारी यही पूर्व स्थिति है तेणु आगू को आम कौन ट्रिटमेंट करें तो आप कहना चाहते जो जो सुविधाटा से आगु जो जो प्रकार ट्रिटमेंट होता जो प्रकार मेडिकल जे लैबोरेटरी ट्रीटमेंट जो टेस्टिंग होता बा डाक्तर कौन तक प्रेस्क्राइब करते समस्त तथ्य से परवर्ती समय देखा आउ जड़े डॉक्टर ट्रीटमेंट कला किसी असुविधा से तो त्रिपाठी मुझे आउ गोटे कथा जाना चाहूँगी जे माननीय प्रधानमंत्री आउ गोटे कथा कहते जे ये डिजिटल प्लाटफॉर्म ये डिजिटल मिशन उद्देश्य हूँ जे आम देश में पाखापाखि 130 कोटी लोक बर्तमान आधार संयुक्त होती 118 कोटी लोक बर्तमान मोबाइल यूज कर 80 कोटी लोक इंटरनेट यूज कर 43 कोटी लोक बर्तमान जनधन अकाउंट तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଡିଜିଟାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କନେକ୍ଟିଭ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ନିକଟରେ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦେଖିବେ କରୋନା ବଡ଼ି ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୱିକ ମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଲେ କାରଣ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋୱିନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି 10 ମାସ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଆମେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାଦାନ କରିସାରିଲୁ। ଇଏ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଲୋକମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ଟିକା ନେଇପାରିଲେ, ଟିକା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିଲେ। କୋଉଠି କାହାକୁ 2 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି କି 5 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନି କି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଇନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାରଣ ଆମ ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ 130 କୋଟି ଜନତା, 130 କୋଟି ନୁହେଁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜନତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ସେବାକୁ ଏତେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି ଏବଂ ତାର ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ଆମର ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନ ଦେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପଳାଉଛି କେବଳ ଏଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ, ରାସନ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହବ। ଆପଣ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି RAN ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆରୋଗ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପରି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ପକେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ସିଧା ଯିଏ ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ବେନିଫିଟ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମଧ୍ୟ RBSK, ଯେମିତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପରି ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆଣ ବା ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅଲରେଡି ଥିବ। ଆପଣ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ସ୍କ୍ରୋଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ ସିଧା ଆଉ ସେଥିରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେବନି କାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି 2 ମାସ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଥରେ ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେଠି ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ ତ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖାଯାଏ ଟେଲିମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ। ସାରା ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ଟେଲିଫୋନିକ ପ୍ରୋସେସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସର ଆପଣ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚିକିତ୍ସକ, ଏଇ ଅନୁଭବ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇ ସୁଶ୍ରୁତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବା ଚଲାଇଥିଲୁ ଟେଲିମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଥିରେ କି କରୋନା ସମୟରେ କେହି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ନନ୍ କୋଭିଡ ରୋଗ ଯୋଉମାନେ ଯାହାର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଦରକାର ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର ବା ଯାହା ବି ଦରକାର ଯୋଉଟା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଘରେ ବସିକି ଏଇ କ'ଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବା 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବା କି ଚାଲୁ କରିବା କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ହେଇପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର 125 କୋଟି ଲୋକ ବେନିଫିଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଏଇ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ 125 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତର ବେନିଫିଟ ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବା ଦ୍ୱାରା। ଟେଲିମେଡିସିନ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି 40ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସ୍କାନ୍ କରିକି 12ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ 1000 ବା 2000 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି
ଯଦି 200 କିମ୍ବା 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବା ଏଇଠି ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 2/3 ବା 7500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ସେଇଥିରେ ପଳାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ କଥା ଉଠେଇଛି ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା। ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଥନର 3 ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 4 ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ମନ୍ଥନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅମୃତ ବାହାରିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ 75 ବର୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ମାନବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ହଁ ଆଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା 80,000 କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଖୋଲିଛି ଫିଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ହେଲା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହେଲା ସେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବା ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଇଠି ସେ ବେନିଫିଟଟା ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଖୋଲିଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜନଔଷଧି ସେ ଜନଔଷଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଓକେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଆସିବ। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବତନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମିଶନ ଥିଲା କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମ୍ସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ 6ଟି ଏମ୍ସ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକି ସେଥିରେ 22ଟି ଏମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲେଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଏମ୍ସ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତିନୋଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା 50ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ କେୟାର ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ମାନେ ଆମର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ଦେଖାଯାଏ 2020 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଶର 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଆଜି ଆମେ 2021 ମସିହାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ସେ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାହା ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇଛି? ହଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା। କାରଣ ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଯେ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସହଜ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଇଟା ବହୁତ କଠିନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟ୍ କରାଇ ମୋଡିଫାଏ କରାଇକି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ଯେତେ ସରଳ କରାଯାଇପାରେ ସେଠି କରାହେଇଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି କଟକର କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି
କିଛି ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଏବଂ ସେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଏମ୍ସକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ସରେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ସର୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ MRI କରିବା। MRI କଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଉ ଅପରେସନ୍ କଲେ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ MRI କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି MRIରେ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ସେ ପ୍ଲେଟ୍ର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ତାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, କାରଣ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଥିବ ସେଇଟା MRI କରିହେବନି। ସେ କହିଲା ସେ ଡାଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିବ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣି ତାମାନେ ସେ ସେତିକି ଆମର ମିସିଂ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହେଉଛି ସେଇ ଡାଟାଟା ରହିଲା 8 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଏରେ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସିଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତଥ୍ୟଟା ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ପ୍ରୋସେସରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଲୋକଟିକି ଆଜି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ମେଡିକାଲର ରେକର୍ଡସ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜଣେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲର ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ପେପର ରେକର୍ଡସ୍ ସେଗୁଡାକ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। 50 ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଆଜି ଖୋଜିରେ ପାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ये आशा करा जाउची आगामी 100 काई 500 वर्ष पर्यंत 1000 वर्ष पर्यंत ए रेकॉर्ड को कम से कम आपणकर जने लोकर लाइफ टाइम रे से रेकॉर्डटा रहिबो। कारण हमर जहा नियम रहउची हॉस्पिटल रे 5 वर्ष मैक्सिमम गोटे रेकॉर्ड रखियबो। ताठू अधिक जगह होबनी 5 वर्ष पर आमे ताकू डिस्पोजल सेफ डिस्पोजल करिवो। किंतु या फल रे जने लोकर लाइफ टाइम रहला ताको पिला बेले तार कोन ड्रग एलर्जी थिला किंबा तार पिला बेलर स्टेज ऑफ द डिजीजटा कौन थिला गोटे भाल्वुलार डिजीज आज भाल्वुलार डिजीज रो स्टेज कौन ही पहुंची तेणु से रेकर्ड से हजई दौरान से तार गुरुत्व जानी ना तेणु यही सब किंबा सेते बेले ऑपरेशन रे कौन होता पर्टिकुलर सर्जन्स नोट कौन थिला से जिनसटा मार्क थिबो से आगामी दिन से माने सेटा यूज कर परिबे। किंबा आपनकर धरंतु गोटे स्टेंटिंग लागिची तो स्टेंटिंगटा कोठी लागिला कि जनकर पेसमेकर लागिची एबे जेंति काली जणे आस्थिले हमर एम्स को ये से तांकर पेसमेकर लगैचंदी किंतु पेसमेकर लगेला पर से जो बैटरी जो कंपनी अच्छी से कंपनी बर्तमान अवेलेबल होनी तो से कंपनी कौन तांकर मन नहीं पुणी तांको खोजिया पड़ला खोजिले से 8 वर्ष तले लगिले तांको खोज जदि हमर से रेकॉर्डटा थांदा संगे संगे मिल जाई परथांदा। तेणु किछि ठीक अछि आपनको कथा अनुसार ये गोटे निश्चित भलो निष्पत्ति किंतु ये जो डिजिटाइज प्रोसेस जदिও आजिका दिन 24,000 हॉस्पिटल को सारा देश रे बर्तमान एथिरे जोड़ा जाईची कारण आगामी दिन रे आपनको ग्रामांचल कारण आपण देखिबे सहरांचल रोथवा लोकमानको पई ये समस्या नाही कारण सेमाने प्रायतः सामान्य तांकर सब बाबद ज्ञान अच्छी शिक्षित सेमाने किंतु जो मैंने गाँव में रहिले सेमानको पाखरे एंड्रॉइड मोबाइल नाही इंटरनेट फैसिलिटी नाही बा से ग्रामांचल जो हॉस्पिटल अच्छी सेठी डिजिटल प्रोसीजरटा इम्प्लीमेंटेशन एबे हेने आगु केबे ता भी मध्य चिंता रे तो ये समय यहीटा को आपण यार इम्प्लीमेंटेशन को ग्रामांचल केमती संभव हो बोली भाबुछु करी हो बोली हमें भाबुछु कारण आपण 130 कोटी जेतले लोक रहिलेनी हमरो कोन माने आधार तो आ जनधन अकाउंट ग्रामांचल नियाई सेटा से ग्रामांचल ना तेणु आप इंटरनेट यूज जमी 80 ରୁ 100 कोटी लोक इंटरनेट रही तेणु से सब से ग्रामांचल योजना अंतर्भुक्त होती जनधन अकाउंट भी से ग्रामांचल तेणु आशा करिया जे आम आशावादी अच्छु जे या ग्राम स्तर को नहीं हेबो बोली कारण जेतिकी कनेक्टिविटी आमर बढ़ी विगत 7 वर्ष भीतर डिजिटल इंडिया माध्यम तेणु या नहीं हेबो बोली सेतिकी आमर आशा अछि। आ गोटे कथा आसे डॉक्टर त्रिपाठी आयुष्मान भारत योजना रे वर्तमान एतिकी वर्ष जति जेबेठो आरंभ होईची पाखापाखि 2 कोटी लोक आर बेनिफिट नहीं सब इंटरेस्टिंग कथा होची तार 50% होचनी महिला माने आर बेनिफिशियरी आपण देखिबी जो देश रे महिला माने सुस्थ एवं निरोग एवं तांकर सफलतार कहानी आज ताकू नेकी प्रधानमंत्री मध्य अत्यंत खुशी प्रकट करिसेंती कारण आत्मनिर्भर भारतर कथा तो चिंता करू जे महिलार सुस्थता एवं तार स्वास्थ्य मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एवं अधा पाखापाखि 1 कोटी लोक महिला केवल एथरे बेनिफिट होइछन आपण ई जो डिजिटल मिशन हेले आपण केमती आशा करछन आगामी दिन निश्चित आमर मातृशक्ति जदि आमर सबल न हेबे एवं सुस्थ न हेबे केबे भी आमे गोटे सुस्थ भारत गढ़ी परिबानी किंबा आत्मनिर्भर भारत गढ़ी परिबानी तेणु मातृशक्तिर एई जो आमर एई जो सेप्टेम्बर मास को पोषण मास हिसाब रे आमर पालन कराउतला एई मासर एई वर्षर थीम थिला पोषणर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन तेणु मातृशक्ति आमर जदि से माने कौन करती ना घरे देखिए स्त्री लोक मैंने महिला मैंने जदि किसी रोग हो जाए से रही जाती से कहे काटुची ना बेसी काटुनी चलो हॉस्पिटल जी ना नगले चलबनी एमती कर से निजक सब गोटे आमर कौन
ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ଘରର ଅଲଗା ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନ ପାଉ, ଆମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନ କରୁ, ଆମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହଉ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ହଉ ବା ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ 2 କୋଟିରୁ 1 କୋଟି ଲୋକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର କି ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ତାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ 50ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମିଶନରେ ଯଦି ଭଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ବା ଭଲ ଫିଜିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲି କନସଲଟାନ୍ସି ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଭାବନାତି ସୁବିଧା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଖୋଜିକି ଏଇ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟିର ଡାକ୍ତର ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୋଜିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ କ'ଣ, ସେଠି କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ସପ୍ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି ତାର ଫାଇଦା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ସୂଚୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଆପଣ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରିର ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହସ୍ପିଟାଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ସେଇଠୁ ଥାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଟେଲି କନସଲଟେସନ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିହେବ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପଠାଇ ଦେଉଛେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ, ମିନିମମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଲେନି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟେଲି କନସଲଟାନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଟେଲି କନସଲଟାଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ମେଡିସିନକୁ ନେଇକି ତା ରୋଗକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଫିଲିଂସଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଥିଲୁ ଦେବାରେ, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମିକ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନସଲ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲୁ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ବା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ନେଉଛୁ ଆପଣ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ଆସିପାରିବେ ଯଦି ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା, କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଇନିସିଆଲି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବା କିଛି ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ହେଇଗଲେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ନେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ କୋଭିଡ ଯଦିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ଏମ୍ସରେ ଟେଲି କନସଲଟାନ୍ସି ଚାଲିଛି ନା? ଏବେ ଆମର ଯେହେତୁ ଓପିଡି ପୁରା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଟେଲି କନସଲଟେସନ୍ ମିନିମାଲ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ କୋଭିଡ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସରିଗଲାଣି, ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଦରକାର ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଟେଲି କନସଲଟେସନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କମିଯାଇଛି, ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କାରଣ କୋଭିଡ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଦେଖାଯାଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଲୋକ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 75 ଜଣ ମହିଳା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୀତି ଆସିବା ଫଳରେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଆସିବା ପରେ ମେଡିକାଲ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମର କରିକୁଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା MCI, ତା ବଦଳରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଉଛି, ଯେ ଆପଣ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସମାନ ସ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତି 3ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ବୋଲି, ଏବଂ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନର୍ସେସ୍ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ୁଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ
कोविड समय भितर आमर जिते सब थिला मार्केटिंग इक्विपमेंट से मेडिकल इक्विपमेंट 200% बढ़ी मेडिकल इक्विपमेंट माने जार अभाव पाई अनेक समय हमको समस्या होता तेणु पार्टी मो शेष प्रतिक्रिया जाना चाहूँ समय गलानी जो मैंने ग्रामांचल बास कर जो मैंने हिताधिकारी जो मैंने सरकार आयुष्मान भारत योजनार लाभांश पाइबा योग्य से कौन परामर्श रही सरकार के ये निष्पत्ति को आख्या रखी से परामर्श रही कि आपण मैंने अधिक रु अधिक डिजिटल इंडिया संगे जोड़ी हूँ आपण मैंने समस्ते मोबाइल जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सुविधाटा नियंतु एवं जिते आप एक्सेस करेंगे आप फ्रेंडली हेबे आपन इनफॉरमेशन आपण फिंगर टिप रे रहिबो तेणु आगामी दिन में आमर स्वास्थ्य सेवा आपणकर डोर स्टेप रे हम जमी आमर थिला आगु वाजपेयी जी थरे कहते जे एम्स गोटे एम्स कहीं अच्छी चलो एम्स को समस्त द्वार को नहीं जावा सेमिति आज अच्छी स्वास्थ्य सेवा आम जमी समस्त घर पाखे पहुँचाई पार सुलभ मूल्य से लक्ष्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना करुले डॉक्टर प्रभास रंजन त्रिपाठी आम चर्चा करुले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गत 27 तारिख मानव प्रधानमंत्री देशवासी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरंभ कर सारा देश में कौन जड़े भी लोक स्वास्थ्य सेवार जमी वंचित न हुए 2020 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से 6टी केन्द्र शासित अंचल कार्यक्रम को आरंभ करके सफलतार शीर्ष में पहुंचवा पर देशवासी यह कार्यक्रम आरंभ होती आम आशा करूँ निश्चित भाव में आयुष्मान भारत योजना को डिजिटाइज मोड्रे जो आरंभ होती से समस्त लाभांश उठेबे और समस्त स्वास्थ्य सेवा जमी पाइपर आज कार्यक्रम समय रखुछु नमस्कार।